હવે જોઈએ વિગતવાર સમાચાર તો બિહારમાં આવતીકાલે નવી સરકારનો શપથ ગ્રહણ સમારોહ ભાજપના ધારાસભ્ય દળના નેતા અને ઉપનેતાની પસંદગી થઈ। ભાજપના ધારાસભ્ય દળના નેતા તરીકે સમ્રાટ ચૌધરીની પસંદગી કરાઈ। વિજય સિન્હાની ભાજપ ધારાસભ્ય દળના ઉપનેતા તરીકે પસંદગી કરાઈ। જેડીયુના ધારાસભ્ય દળના નેતા તરીકે નીતિશ કુમાર ચૂંટાયા। ગાંધી મેદાનમાં આવતીકાલે શપથ ગ્રહણ સમારોહ યોજાશે। तो आपने जणावी दीए कि बिहार में आवतीकाले नवी सरकार शपथ लेशे और शपथ ग्रहण माटे तैयारीओने पण आखरी ओप आपवामां आवी रह्यो छे। पूरजोश में तैयारीओ चाली रही है। ए पहला भाजपना धारासभ्य दळना नेता और उपनेतानी पसंदगी थई चूकी है। ऐसे श्री सम्राट चौधरी को निर्वाचित करने का प्रस्ताव किया और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी जी को विधायक दल का नेता चुनने का समर्थन किया है। और हमारे उपनेता के लिए जो उप मुख्यमंत्री के रूप में शानदार कार्य करने का काम किया है, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी, उनके नाम का भी प्रस्ताव आया है और सर्वसम्मति से समर्थन मिला। नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी विधायकों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने लगातार दूसरी बार मौका दिया है पार्टी का नेतृत्व करने का। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपने को बिहार में जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने भरोसा जताया है और आगे भी उनके भरोसे पर खड़ा उतरने का प्रयास। दोनों अपने नेता और उपनेता को बहुत बहुत बधाई। और दोनों हमारे भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के कर्मठ नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है वह बिहार के हित के लिए निर्णय है और इस निर्णय का पूरा बिहार और पूरी पार्टी स्वागत। आज भाजपा विधानमंडल दल की बैठक हुई और इसमें सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी जी को विधानमंडल दल का नेता और श्री विजय सिन्हा जी को उपनेता चुना गया। मैं अपनी ओर से भी अपने दोनों नेताओं को हृदय से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और इनके नेतृत्व में बिहार और आगे बढ़ेगा, बिहार और विकास करेगा और विकसित बिहार इन दोनों के नेतृत्व में बनेगा। माननीय नेता के रूप में सम्राट चौधरी जी और माननीय उपनेता के रूप में विजय सिन्हा जी का सर्वसम्मति से चयन हुआ है और मैं समझता हूं पिछले बार भी इनके नेतृत्व में लगातार बिहार का विकास होता रहा। इस बार और तेज रफ्तार से बिहार का नेतृत्व इनके दोनों नेताओं के बिहार की रफ्तार के साथ विकास करेगी। ऑल टुगेदर बहुत नया एक्सपीरियंस है क्योंकि पूरे विधानसभा में सबसे छोटी उम्र में हूँ, तो लोगों का प्यार भी बहुत मिल रहा है, दुलार भी बहुत मिल रहा है। पूरे संगठन के लोग मेरे साथ हैं। देखिए हमारे पूरे देश से अलग अलग राज्यों से हमारे इतने अच्छे अच्छे लोग आए हैं, तो ये तो बिहार वासियों का भी सौभाग्य है कि चुनाव में ताने भी सुने को। कैसा महसूस कर रही है? जिम्मेदारी, खुशी तो एक तो है पारिवारिक लोग, हमारे प्रशंसकों में खुशी है, मुझे भी बहुत खुशी है, लेकिन उससे भी ज्यादा ऐसा महसूस हो रहा है कि अब काम करना है बिना कोई छुट्टी मारे और हर एक दिन काउंट करता है, इसीलिए बहुत सारी चीजें। समाचार अमदावादथी मळ्या छे। अमदावादना रिवरफ्रंट पर 5 कारनो अकस्मात थयो। पूरपाट झड़पे कार चलावता आ घटना बनी छे। अकस्मात पछी रिवरफ्रंट रोड पर ट्राफिक जाम सर्जायो। घटनानी जाण थता पोलीसे तपास शरू करी। અમદાવાદના રિવરફ્રન્ટ ખાતે અકસ્માતની હારમાળા જોવા મળી રહી છે। 4 થી 5 ગાડીઓ એકબીજા સાથે અથડાઈ ગઈ હતી અને જોઈ શકાય છે કે જે પ્રકારે અકસ્માતના કારણે ટ્રાફિક જામ સર્જાઈ છે, આ ગાડીઓ એકબીજાને અડીને
જે ટકરાઈ હતી અને જોઈ શકાય છે કે BMW ને પણ ભારે નુકસાન થયું હતું. પાછળ આવેલી ગાડી એકબીજાને ઠોકી દીધી હતી અને જે પ્રકારે અકસ્માત સર્જાયો હતો જેમાં કોઈ પ્રકારની જાનહાનિ નથી, પરંતુ ડ્રાઈવરની બેદરકારીના કારણે આ અકસ્માતની જે હારમાળા જોવા મળી રહી છે અને જે પ્રકારે નુકસાન થઈ રહ્યું છે. હાલ તો એક એક ગાડી જે રવાના થઈ રહી છે, પરંતુ જે અકસ્માત પાછળ જવાબદાર કોણ છે, જે કાર ચાલકે સ્પીડમાં ગાડી ચલાવીને અચાનક જ બ્રેક મારતા એકબીજાને તમામ ગાડીઓ અથડાઈ ગઈ છે. હાલ તો અકસ્માતના કારણે ટ્રાફિક જામ રિવરફ્રન્ટ ખાતે જોવા મળી રહ્યું છે, જેને લઈને સ્થાનિક લોકો દ્વારા હાલ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે અને જે વાહનો છે તેને દૂર કરવામાં આવી રહી છે. જોઈ શકાય છે કે જ્યારે BMW ગાડી સાથે ગાડી એકદમ એટેચ થઈ ગઈ છે, તેને હટાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવી રહ્યો છે. આ ગાડીનું જોઈ શકાય છે કે જે પ્રકારે જે BMW જ્યારે ખસેડી રહી છે તો સાથે ગાડી પણ એટેચ થવાના કારણે તે પણ જઈ રહી છે અને જે ઘટના બની છે તેની લઈને હાલ તો ટ્રાફિક પોલીસને પણ જાણ કરવામાં આવી રહી છે. દૂર દૂર સુધી ટ્રાફિક જામ જે થઈ જતા લોકો પણ ભારે હેરાનગતિ જે અનુભવી રહ્યા છે. વાહન ચાલકો રસ્તો બદલીને તેને બીજા રસ્તામાં જે વૈકલ્પિક માર્ગ જે મોકલવામાં આવી રહ્યા છે, પરંતુ અકસ્માતને લઈને હાલ ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા ઘટનાસ્થળે પહોંચીને ટ્રાફિકની સમસ્યા દૂર કરવાની સાથે અકસ્માત પાછળ જવાબદાર કોણ છે તેની તપાસ હાથ ધરી છે. કેમેરામેન મેહુલ રાઠોડ સાથે અનિતા પટણી, VTV ન્યૂઝ, અમદાવાદ. પાટણમાં અસામાજિક તત્વોએ એસટી બસને નિશાન બનાવી. સરસ્વતી તાલુકાના નાયતા ગામ નજીક હાઈવે પરથી પસાર થતી GSRTCની 3 બસ અને 5 ડમ્પર પર અજાણ્યા શખ્સોએ પથ્થરો ફેંક્યા હતા. મોટા મોટા પથ્થરો ફેંકતા એસટી બસના કાચમાં નુકસાન થયું. રાત્રે અંદાજે 8:30 વાગ્યાની આસપાસ અમદાવાદ થરા, અમદાવાદ દિયોદર અને શામળાજી દિયોદરની બસ પર પથ્થરમારો થતા ત્રણેય બસના ચાલક ડરી ગયા હતા. ગભરાઈ ગયેલા ત્રણેય ડ્રાઈવરે મોડી રાત્રે સરસ્વતી ડેપોમાં બસને સ્ટેન્ડ આપ્યું. બસ ચાલકોએ જણાવ્યું કે ત્રણેય બસમાં 80 થી વધુ મુસાફર સવાર હતા. જોકે પથ્થરમારામાં કોઈને જાનહાનિ થઈ નથી. GSRTC ડ્રાઈવરે અજાણ્યા શખ્સો વિરુદ્ધ સરસ્વતી તાલુકામાં પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી છે. ની અંદર ગત મોડી રાતે એવી એક ઘટના ઘટી છે જેની અંદર સલામત સવારી એસટી અમારી એની ઉપર જે અસામાજિક તત્વો દ્વારા પથ્થરમારો કરવામાં આવ્યો છે. દ્રશ્યો બતાવવા માંગીશ કે સરકાર દ્વારા જે હાઈવે માર્ગો ઉપર એસટી બસો દોડતી હોય છે, આ જ એસટી બસો ઉપર પાટણથી શિહોરી એટલે કે બનાસકાંઠા જતી જે 3 જેટલી અલગ અલગ બસો છે તેની ઉપર અસામાજિક તત્વો દ્વારા પથ્થરમારો કરવામાં આવ્યો છે. ચાલતી જે બસો ડ્રાઈવર હતા તેઓની સાથે વાત કરવાનો પ્રયાસ કરીશું. સલીમભાઈ, ક્યાંથી ક્યાં બસ જતી હતી, કેટલા વાગ્યા ઘટના ઘટીને શું ઘટના ઘટી? અમારે શામળાજીથી ઉપર 2:30 ઉપડેલો અને પાટણ આવેલો હું 7:45 વાગે. ત્યાંથી નીકળ્યો 7:45 અને દિયોદર જઈ રહ્યો હતો. તે સમયે નાયતા પાસે હનુમાનજીના મંદિર પાસે અચાનક મારી ગાડી પર 2 પથ્થર પડ્યા. હું ગાડી ત્યાં થોભી દીધી અને તરત 112નો ફોન કર્યો. 112 ગાડી આવી ગઈ અને એમને શોધખોળ ચાલુ કરી, પણ કોઈ હાથમાં આવ્યા ના. પછી અમે રાતે પોલીસ સ્ટેશન આવ્યા, સરસ્વતી પોલીસ સ્ટેશન. ત્યાં એમને કાયદેસરને FIR ફાડી દીધી છે અને બીજી કાર્યવાહી હવે સવારમાં થશે એવું કીધું અમને અને એના પછી અમે અહીંયા રોકાય. પણ ગઈકાલે રાત્રે લગભગ 8:30 આજુબાજુમાં કાંસાની પહેલાં ભારત પેટ્રોલ પંપ પર જે રીતે બસ ઉપર પથ્થરમારો થયો છે અને મારી સાથે મારી બસની અંદર લગભગ 40 થી 45 જેવા મુસાફરો અમે ડ્રાઈવર કંડક્ટરો બંને હતા. જો આવો પથ્થરમારો થયો, જો બસને કંઈ આડી અવળી જતી રહે, કારણ કે આવડો મોટો પથ્થર કાચ ઉપર પડવો અને કાચ ફૂટવો તો સ્વાભાવિક છે, થોડું મિસબેલેન્સ થઈ જાય. પણ શું છે કે અમે સમય સૂચકતા સાચવીને ત્રણેય ડ્રાઈવરોએ કોઈને પેસેન્જરને હાનિકારી નહીં પહોંચી, બસને પણ કોઈ નુકસાન નથી. ખાલી જે પથ્થર મારવાથી જે મેઇન કાચ તૂટ્યા છે એ જ કાચને ખાલી નુકસાન છે. પણ જો આવી રીતે જો બનાવો બનતા રહેશે તો સલામત સવારી એસટી અમારીનું સ્લોગન મારા ખ્યાલથી નહીં પૂરું થઈ શકે. માટે નીકળી હતી તેની ઉપર જે 2 જેટલા બાઇક સવાર અસામાજિક તત્વો દ્વારા જે ક્રૂરતાથી બસ ઉપર પથ્થરમારો કરવામાં આવ્યો છે તેને લઈને એસટી ડ્રાઈવરો જે છે તેઓ માંગ કરી રહ્યા છે કે સલામત સવારી એસટી અમારી જે સ્લોગન છે આ સ્લોગન ઉપર આ રીતે અસામાજિક તત્વો દ્વારા જે પથ્થરમારો કરવામાં આવ્યો છે તેઓની ઉપર કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી પોલીસ આ જે આરોપીઓ છે એટલે કે અસામાજિક તત્વો છે બાઇક સવાર તેઓને અટકાયત કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી રહ્યા છે. ભરત પ્રજાપતિ, VTV ન્યૂઝ, પાટણ. વાત કરીએ વડોદરાની તો વડોદરામાં આરોગ્ય વિભાગના આશીર્વાદથી ધમધમી રહ્યો છે લૂઝ તેલનો ધંધો. કંડલાથી લૂઝ તેલ મંગાવી વેપારીઓ ખુલ્લેઆમ કરી રહ્યા છે નિયમોનું ઉલ્લંઘન. ખોડિયારનગર પાસેની ફેક્ટરીમાં લૂઝ તેલના વેપલાનો VTV ન્યૂઝે પર્દાફાશ કર્યો. VTV ન્યૂઝના સવાલમાં વેપારીએ આરોગ્ય વિભાગને જાણ હોવાનો સ્વીકાર કર્યો. વેપારીના દાવાથી આરોગ્ય વિભાગની કામગીરી શંકાના દાયરામાં છે. એક તરફ કામગીરીના દાવા
અને બીજી બાજુ ફેક્ટરી માલિકને છૂટતો દોર. લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડા કરતા લૂઝ તેલ ફેક્ટરી માલિકો સામે કાર્યવાહી કેમ નહીં? આવી રીતના બધા વેચે જ છે બરોડાની અંદર એમ. તો આરોગ્યવાળા કોર્પોરેશનવાળા કોઈ દિવસ આવતા નથી તપાસમાં? ના આવે છે ને, પણ આવી રીતના ચાલે છે બધાનું. બધા ટ્રેનિંગમાં આવી રીતના લૂઝ વેચાય જ છે. વિગત મળી છે કે આવું લૂઝ વેચી ન શકાય, આ ખોટી પદ્ધતિ છે, તેમ છતાં વેચી રહ્યા છે. આવી રીતના વર્ષોથી સાહેબ બધા વેચે જ છે. મને તો 2-4 વર્ષ થયા, બાકી આ વર્ષોથી બરોડાની અંદર આ રીતના વેચાય જ છે. કયું તેલ છે, ક્યાંથી લાવો છો? પામોલીન કંડલાથી આવે ટેન્કરમાં, ને અમે ટેન્કર ખાલી કરી ને પછી ડબ્બામાં આવી રીતના કસ્ટમરના ગ્રાહક ડબ્બા લાવે એમાં અમે ભરી આપી છીએ. આનું માપ, આનું કઈ સ્ટાન્ડર્ડ, કયું તેલ છે, કેવું તેલ છે, કોણ ચેકિંગ કરે? ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વાળા આવે છે ચેકિંગ? હા આવે છે. કેટલા સમય, ક્યારે? 2-4 મહિને હોય જ છે. કોર્પોરેશનની ટીમ આવે છે આરોગ્ય વિભાગ? હા એમાં જ આવે ને, ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વીએમસી માંથી જ આવે. વડોદરામાં તેલ શંકાસ્પદ રીતે વેચાઈ રહ્યું છે એવી વિગતો મળી હતી. અમે પહોંચ્યા છીએ ખોડિયારનગર ડીમાર્ટની બાજુમાં. અહીંયા એક ફેક્ટરી ચાલી રહી છે અને લૂઝ તેલ લાવી અને અહીંયા પેકિંગ કરી અને બજારમાં મૂકવામાં આવી રહ્યું છે. ફરસાણવાળા લોકો છે એ અહીંથી તેલ ખરીદે છે. આપા જે દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો, આખી ફેક્ટરી અહીંયા ઊભી કરવામાં આવી છે અને કંડલાથી તેલ લાવવામાં આવે છે અને અહીંયા પેકિંગ કરી અને ડબ્બામાં પેકિંગ કરી અને વિવિધ રીતે મોકલવામાં આવે છે. જે રીતે અમને પ્રાથમિક વિગત મળી છે તે પ્રમાણે આ ગેરકાયદેસર છે. આવી રીતે તેલ વેચી જ ન શકાય એવું કોર્પોરેશનના આરોગ્ય વિભાગના અધિકારીઓ કહી રહ્યા છે. કૈલાશ ગોલ્ડ અન્ય જે નામો છે એ નામે આ ડબ્બા અત્યારે મોકલવામાં આવી રહ્યા છે કે જ્યાં ફરસાણની દુકાનો છે, ફરસાણની મોટી ફેક્ટરીઓ છે, ત્યાં ડબ્બા મોકલવામાં આવી રહ્યા છે. આ તેલમાંથી લોકો જે ફરસાણ ખાઈ રહ્યા છે, આપ આ બાજુ જોઈ રહ્યા છો રિયલ, વિમલના ડબ્બા છે, અલગ અલગ પ્રકારના જે સેમ્પલવાળા જે પેકિંગવાળા ડબ્બા છે એ અત્યારે ટેમ્પોમાં ભરીને મોકલવામાં આવી રહ્યા છે. આરોગ્ય વિભાગના અધિકારીઓનું કહેવું છે કે આ ગેરકાયદેસર છે, આવી પ્રવૃત્તિ કરી ન શકાય. તેમ છતાં આ ચાલી રહ્યું છે. અહીંયા જે ડબ્બા સીલ કરવામાં આવે છે એ સીલની પણ શંકાસ્પદ સ્થિતિ છે એ જોવા મળી રહી છે. આવા કાળા કલરના સીલ મારી અને આ ડબ્બા મોકલવામાં આવી રહ્યા છે. કઈ રીતે આ ચાલી રહ્યું છે, જેના આના ઓનર છે કહી રહ્યા છે કે આખા વડોદરામાં આવી રીતે ચાલી રહ્યું છે, પરંતુ આરોગ્ય વિભાગની જે ગાઈડલાઈન છે અને એમની જે સૂચના છે એ પ્રમાણે આવી રીતે ન ચલાવી શકાય એ પ્રકારનો આ તેલનો વેપલો કરવામાં આવી રહ્યો છે. આ જ તેલથી બનેલી વસ્તુ છે એ વડોદરાના નાગરિકો ખાઈ રહ્યા છે. એટલે જે આરોગ્ય વિભાગની ચકાસણી થવી જોઈએ એને લઈને અત્યારે અનેક સવાલો ઊભા થઈ રહ્યા છે. કેમેરામેન કિશોર ક્ષીરસાગર સાથે માનુ ચાવડા, વીટીવી ન્યૂઝ, વડોદરા. સમાચાર રાજકોટથી. રાજકોટમાંથી પકડાયેલા 52 સાપ મુદ્દે વન વિભાગનું નિવેદન સામે આવ્યું છે. વન વિભાગના ડીસીએફ યુવરાજસિંહ ઝાલાએ પકડાયેલા સાપ વિશે માહિતી આપી. પકડાયેલા તમામ સાપ સેંઢુઆ પ્રજાતિના હોવાનું કહ્યું. સેંઢુઆ સાપને બંધક સ્થિતિમાં રાખવા સજાપાત્ર ગુનો છે. પ્રાથમિક તપાસમાં મહંતે સાપની તસ્કરી ન કરી હોવાનું ખુલ્યું છે. ધાર્મિક આસ્થા સાથે જોડાયેલા મંદિરમાં લોકો સાપ મૂકી જતા હતા. મહંત સાપ પકડવાનું પણ જાણતા હોવાનો પૂછપરછમાં ખુલાસો થયો. હાલ મહંત મનુ દુધરેજાને જામીન મુક્ત કરાયા. આવેલ ખેતલા બાપાના મંદિરે કોમન સેન્ડબોઆ કે જે રસેલ સેન્ડબોઆના નામે પણ ઓળખાય છે એ પ્રજાતિના 50 થી વધારે સાપ કોઈ એક મંદિરમાં રાખવામાં આવેલા છે. તો આ બાબતને ધ્યાને લઈને વન વિભાગે ટીમ બનાવીને તે સ્થળ ઉપર તપાસણી કરતા ત્યાંથી 52 જેટલા સેન્ડબોઆ સાપ મળી આવેલા હતા. આ સેન્ડબોઆ કે જે સ્થાનિક ભાષામાં ભંફોડી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જે મંદિરના મહંત જે હતા શ્રી મનુભાઈ દુધરેજીયા, તેમની સામે પણ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ કરવામાં આવે. તેમને હાલ જામીન ઉપર મુક્ત કરેલા છે, પરંતુ એમાં ફર્ધર ઇન્વેસ્ટિગેશન કરીને જો જરૂરિયાત જો જણાય તો એમને ફરીથી પણ પૂછપરછ માટે લાવીને જે દંડકીય કાર્યવાહી છે એ કરવામાં આવશે. એટલું છે કે લોકો જે આ સાપ સાથે ધાર્મિક આસ્થાથી જોડાયેલા હતા તો તેમના ધ્યાને જ્યારે આ સાપ આવે તો ત્યાં મંદિર ઉપર લોકો મૂકી જતા હતા અને જે ત્યાંના મહંત છે એ પણ સ્નેક હેન્ડલિંગમાં જાણકાર હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં ધ્યાને આવેલું છે. હવે તમને બતાવીશું સિંહની ધરા પર વાઘનો નિવાસ. રાજ્યમાં વાઘના આગમન પર ગુજરાતના અગ્ર મુખ્ય વન સંરક્ષક ડોક્ટર જયપાલ સિંહની પ્રતિક્રિયા. ગુજરાતમાં લાંબા સમય પછી વાઘ દેખાયો છે. વાઘ દાહોદના રતન મહાલમાં 120 કિલોમીટર વિસ્તારમાં ફરી રહ્યો છે.
વનમાં વાઘના ખોરાક માટે વન વિભાગે વ્યવસ્થા કરી છે. જંગલમાં વાઘના પાણી માટે પણ ખાસ સુવિધા કરવામાં આવી છે. ડોક્ટર જયપાલસિંહે કહ્યું, વાઘ મધ્યપ્રદેશથી આવ્યો છે. મધ્યપ્રદેશ સાથે જોડાયેલો હોવાથી રતનમહાલ જંગલમાં વાઘ આવી પહોંચ્યો છે. ગુજરાતમાં કાયમી વસવાટ માટે સાનુકૂળ વાતાવરણ છે. वो है अंदाज कि ये मध्य प्रदेश से एक आ गया है और वो काफ़ी टाइम से यहाँ पे स्थायी है. उसके लिए जो जरूरी व्यवस्था है, खास करके अभी तो ये रतनमहल सेंचुरी के विस्तार में ही है, थोड़ा उस झबुआ का भी विस्तार है, तो इस पूरे विस्तार में जो एकदम कॉम्पैक्ट जैसा विस्तार है उसमें ये स्थायी है वो दिखी जा रही है. अभी जो विस्तार है वो करीब करीब 120 स्क्वायर किलोमीटर जितना विस्तार है उसमें वो अभी देखा जा रहा है. और वैसे अनुकूल विस्तार तो काफ़ी है. और बाघ का देखते हैं तो मीन्स उसका रेंज काफ़ी ज़्यादा रहता है. जब टेरिटरी मार्किंग और वो सब होता है, अगर ज़्यादा संख्या हो तो वो सब फिर होती है टेरिटरी मार्किंग वगैरह. पर अभी जो है ये मतलब सिंगल ही अभी देखा जा रहा है, तो वो अपना जो रतनमहल और उसके आसपास के एरिया में घूमता रहता है. આગળ વાત કરીએ અમરેલીના બોરાડામાં આચાર્યની બદલીની માંગ સાથે સ્કૂલને તાળાબંધી. આચાર્યની બદલી ન થતા વિફરેલા સ્થાનિકોએ સ્કૂલને તાળું માર્યું. આચાર્ય શિક્ષણ કાર્યમાં ધ્યાન ન આપતા હોવાનો ગ્રામજનોનો આક્ષેપ છે. 1 વર્ષથી આચાર્યની બદલીની માંગ છતાં શિક્ષણ વિભાગે ધ્યાન ન આપતા લોકોમાં રોષ. જ્યાં સુધી બદલીની બાહેધરી નહીં અપાય ત્યાં સુધી તાળા ન ખોલવાની ચીમકી ઉચ્ચારી. તો આપણે જણાવી દઈએ કે અમરેલીના બોરાડામાં આચાર્યની બદલીની માંગ સાથે સ્કૂલને તાળાબંધી કરવામાં આવી છે. સ્થાનિકોમાં ભારે રોષ છે. આચાર્યની બદલી ન થઈ, જેનાથી સ્થાનિકો વિફર્યા અને સ્કૂલને તાળું માર્યું. વધુ માહિતી મેળવીશું. સંવાદદાતા દિલીપ છે ફોન લાઈન પર. દિલીપ, સ્કૂલને તાળાબંધી કરવામાં આવી છે. સ્થાનિકોની માંગ શું છે અને શું અપડેટ છે? જી, અમરેલી જિલ્લાના જે ખાંભા તાલુકાના ગીરના બોરાડા ગામે પ્રાથમિક શાળામાં ગ્રામજનો અને વાલીઓએ વહેલી સવારથી તાળાબંધી કરી છે. બોરાડા ગ્રામની પ્રાથમિક શાળાના આચાર્યની બદલીની માંગ અને સ્ટાફ જે ઘટે છે એની માંગને લઈને ગ્રામજનોએ હાલ તાળાબંધી કરી છે. આંદોલનના ઓળખ આવ્યા છે. 1 થી 4 ના બાળકોનું ભણતર બગડી ગયું હાલ ગ્રામજનોનો આક્ષેપ છે. ત્યારે 1 થી 4 ના બાળકો છે એ વહેલી સવારથી શાળાએ પહોંચ્યા હતા અને જે વાલીઓ દ્વારા છે આ તમામ બાળકોને શાળાની બહાર બેસાડવામાં આવ્યા હતા. છેલ્લા 1 વર્ષથી ગ્રામજનો અને વાલીઓમાં આચાર્યને બદલીની ખાસ માંગ હતી. ત્યારે એમની માંગ ન સંતોષાતા હાલ જે વાલીઓએ છે એ શાળાને તાળાબંધી કરી છે. જી બિલકુલ દિલીપ, માહિતી બદલ આભાર. મહેસાણાની દૂધસાગર ડેરીની ચૂંટણીનો ધમધમાટ. 1048 મતદારોની ફાઇનલ યાદી પ્રસિદ્ધ થઈ. 7 ડિસેમ્બરે દૂધસાગર ડેરીની ચૂંટણી યોજાશે. 24 નવેમ્બર સુધી ઉમેદવારો ફોર્મ ભરી શકશે. 25 નવેમ્બરે કરવામાં આવશે ફોર્મની ચકાસણી. 27 નવેમ્બર સુધી ઉમેદવારો ફોર્મ પરત ખેંચી શકશે. 28 નવેમ્બરે ઉમેદવારોની યાદી પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવશે. પોરબંદરમાં યુવકને ધમકી આપનારા આરોપીને પોલીસે કાયદાનું ભાન કરાવ્યું. આરોપીને સાથે રાખીને પોલીસે ઘટનાનું રિકન્સ્ટ્રક્શન કર્યું. જૂની અદાવતમાં આરોપી રિયાઝે યુવક પર હુમલો કર્યો હતો. લાકડીથી હુમલો કરી મારવાની ધમકી આપી હતી. વિડીયો વાયરલ થતા પોલીસે એક આરોપીની ધરપકડ કરી. 2 આરોપી હજુ પોલીસ પકડથી દૂર છે. વરસદની કર્ણાવતી યુનિવર્સિટીમાં વિદ્યાર્થીઓનો હોબાળો. પરીક્ષાની હોલ ટિકિટ મોડી આપવાના આક્ષેપ સાથે હલ્લાબોલ કર્યો. મેનેજમેન્ટ ફેકલ્ટીના વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષાથી વંચિત રાખ્યા હોવાનો આરોપ છે. પૂરતી હાજરી હોવા છતાં વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષાથી વંચિત રાખ્યા હોવાનો આક્ષેપ લગાવ્યો. ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં પાણીની સમસ્યા. પીવાનું પાણી ન મળતા એનએસયુઆઈનો વિરોધ. એનએસયુઆઈના 500 થી વધુ કાર્યકર્તાઓનું માટલા સાથે પ્રદર્શન. 24 કલાક પાણી આપવાની માંગ સાથે આ વિરોધ કરવામાં આવ્યો છે. તાત્કાલિક 24 કલાકમાં પાણી આપવાની એનએસયુઆઈની માંગ છે. માંગનો સ્વીકાર ન થવા પર ઉગ્ર આંદોલન કરવાની ચીમકી ઉચ્ચારી. તો આ દ્રશ્ય તમારી ટીવી સ્ક્રીન પર તમે જોઈ રહ્યા છો. ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાંથી સામે આવ્યા છે, જ્યાં પાણીની સમસ્યાને લઈને એનએસયુઆઈ મેદાનમાં આવ્યું છે. પીવાનું પાણી ન મળતા એનએસયુઆઈ દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવ્યો, સૂત્રોચ્ચાર કરવામાં આવ્યા
આ સાથે જ એનએસયુઆઈના 500 થી વધુ કાર્યકર્તાઓએ બાટલા સાથે પ્રદર્શન કર્યું. 24 કલાક પાણી આપવાની માંગ સાથે આ વિરોધ કરવામાં આવ્યો છે. તાત્કાલિક પાણીની માંગ કરવામાં આવી છે. 24 કલાક પાણી આપવાની એનએસયુઆઈએ માંગ કરી છે. આ દ્રશ્યમાં પણ તમે જોઈ શકો છો કે મોટી સંખ્યામાં એનએસયુઆઈના કાર્યકર્તાઓ મેદાનમાં ઉતર્યા અને સૂત્રોચ્ચાર સાથે માટલા પ્રદર્શન કર્યું અને આ વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે. પાણી માટે ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં 24 કલાક પીવાનું પાણી આપવાની માંગ કરાઈ છે.